नमस्कार बंधुगण। कार्तिक मासर संपूर्ण लाभ केवल 3 दिन किपरि मिल मु पूरा विधि कहबी एवं एथिरे कौन कौन आमको सावधानता रखा पड़ो, शास्त्र कौन कौन मना करिछि ताहा मध्य आमे एही वीडियो रे जानिबा। सबुठारु प्रथमे आपण एहा जानि नियंतु जे 2025 रे कार्तिक मासर शेष 3 दिन हेउछि 3, 4 और 5 नवेम्बर। 3 तारिख रे त्रयोदशी, 4 तारिख रे चतुर्दशी एवं 5 तारिख रे देव दिवाली अर्थात पूर्णिमा। शास्त्र कहूछि जे एही 3 दिन रे कार्तिक मासर संपूर्ण लाभ मिल पारिबो। जदि एहाको सावधानता सहित आमे संभाଳି नै पारिले तेबे शास्त्र कहूछि जे कार्तिक मासर शुक्ल पक्षर अंतरे जो 3 पुण्यदायक तिथि होइथाए त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा सेगुड़िक बहुत शुभ फल दियंती एवं एही 3 तिथिर नाम शास्त्र गुड़िक अति पुष्करणी देइछंती। आज्ञा हाँ, अति पुष्करणी संज्ञा सर्व पापख्या कार्तिकेय मासी संपूर्ण जोग स्नान करती। एही दिन अर्थात एही 3 दिन रे जदि केही कार्तिक मासर पूरा स्नान करि न पारि थाए तेबे एही 3 दिन रे कोनोसी स्नान करिनेले त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा तेबे ताको संपूर्ण मास पर्यंत लाभ मिल थाए। कार्तिक मासरे स्नान करिवार तो अढ़ई महिमा अछि, किंतु कोनोसी कारणवशत करि न पारिथिले तेबे एही 3 दिन आपण निश्चय लाभ नै नियंतु। 3, 4 और 5 नवेम्बर। एबे देखंतु शास्त्र कौन कहूछि जे एही 3 तिथि काहेकि चयन करा जायछि जे आमर शुद्धि होई जिवो। एही 3 तिथि रे ही हमको पूरा कार्तिक मासर लाभ मिल जिवो। तेणु शास्त्र कहउछंती जे त्रयोदशी तिथि रे जदि केही सूर्योदय पूर्वर उठी स्नान करि निए तेबे ताको समस्त वेद पवित्र करि दियंती। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद एही 4 वेद अटंती। सेगुड़िक जीव मानक पाखक जाई सेमानक पवित्र करती, किंतु आपणको सूर्योदय पूर्वर उठी स्नान करने पड़िबो। एही त्रयोदशी दिन रे वेद आमको पवित्र करांती। एबे देखंतु चतुर्दशी दिन, एही दिन 4 तारिख हेबो 4 नवेम्बर 2025। एही दिन जदि आपण सूर्योदय पूर्वर स्नान करंती तेबे समस्त देवता यज्ञ मानक सहित जीव मानक पवित्र करंती। चतुर्श्याम शशज्ञांस देवा जंतु न पुनंती, यह शास्त्र ही वचन मु आपनको पढ़ी सुनाउछि। एवं जदि केही पूर्णिमा दिन सकाळे उठी स्नान करिनिए सूर्योदय पूर्वर तेबे स्वयं भगवान नारायण और समस्त तीर्थ सेही जीव को पवित्र करि दियंती। पूर्णिमायां सुतीर्थानि विष्णुना संस्थितानि, यह शास्त्रर वचन। तेणु त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा पुणी थरे मु आपनको कहूछि त्रयोदशी दिन रे जदि केही सूर्योदय पूर्वर स्नान करे तेबे 4 वेद ताको पवित्र करंती। चतुर्दशी दिन जदि केही सूर्योदय पूर्वर स्नान करिनेले तेबे ताको देवता और समस्त यज्ञ पवित्र करंती। एवं पूर्णिमा दिन जदि केही सूर्योदय पूर्वर स्नान करिनेले तेबे ताको साक्षात विष्णुजी और समस्त तीर्थ ताको पवित्र करि दियंती। कार्तिक मासर शेष 3 दिन ओ महाराज एही 3 दिन एते महिमा अछि जे किपरि बड़ ठार बड़ पापी हो से मध्य पवित्र होई जाए। शास्त्र कहूछि जे ब्रह्मज्ञ अर्थात ब्रह्म हत्या करिबा बाळ मानंकु, मद्यपान करिबा बाळ मानंकु और अन्य समस्त पापी मानंकु एही 3 दिनर तिथि गुड़िक पवित्र करिबार समर्थ अटंती। किपरि महान ठार महान पापी हो केवल आपनको सूर्योदय पूर्वर उठी स्नान करिनेबाकु पड़िबो। पुणी थरे कहूछि तारीख होछि 2025 रो 3, 4 और 5 नवेम्बर। एबे देखंतु एठारे ना शास्त्र सावधानता कहउचंती जे कौनसी व्यक्ति एही 3 दिन रे स्नान करिवे सेमानको गरम जल रे स्नान करिबाकु हेबो नाही। अनेक लोकंक अभ्यास होई थाए जे सेमाने सकाळ सकाळ गरम पानी रे गाधांती। कौन करिबा जे गरम पानी करी स्नान करिनेबा ना,
ଶାସ୍ତ୍ର ଏଠାରେ ମନା କରୁଛି ଗରମ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବା ନାହିଁ। 14 ଇନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ କଳ୍ପରେ 14 ଇନ୍ଦ୍ର ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି। ଗୌରବମ୍ ନରକମ୍ ୟାତି। ତେଣୁ ଗରମ ଜଳରେ ଆମକୁ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ କହିବେ ଯେ ମହାରାଜ ଆମକୁ ତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଯିବ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ନା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଯେ ମୁଖରେ ଯେଉଁ ଜଳରେ ଆପଣ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ନର୍ମାଲ ଜଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେହି ଜଳକୁ ନିଜ ପାଟି ଭିତରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ କରି ଭର୍ତ୍ତି କରିନେବେ। ପୁରା ମୁଖ ସେଥିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିନେବେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ନାନ ହୋଇଯିବ ନା, ତାପରେ ସେହି ମୁଖର ଜଳକୁ ବାହାର କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏହା ଅନୁଭୂତ ପ୍ରୟୋଗ ଅଟେ। ହିମାଳୟ ପରି ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଏପରି ଉପଯୋଗ କରନ୍ତି। ଯୋଗୀ ଲୋକମାନେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ନ ଲାଗେ, ନହାଇବା ସମୟରେ ଥଣ୍ଡା ଆଦିରେ ନ ଧରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ। ସହଜରେ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରୟୋଗ କହିଦେଲି। ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରା ମାସର ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ପୁରା ମାସରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସ୍ନାନ କରିନଥିଲେ, ସେହି ଲୋକେ ଏହି 3 ଦିନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରୟୋଦଶୀ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଏହି 3 ସ୍ନାନ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ନେଇପାରିବେ। ଏହି 3 ଦିନରେ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକର ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ପୁରା ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କ, ପିତୃମାନଙ୍କ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଗୁରୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରି ସ୍ନାନ ଆଦି ପବିତ୍ର କର୍ମ କରେ ନାହିଁ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନରକକୁ ଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଏହି 3 ଦିନ ସ୍ନାନ କରିନାହିଁ, ସେମାନେ ନରକଗାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗୃହସ୍ଥ ଏହି 3 ଦିନରେ କେବଳ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ଭୋଜନ ତିଆରି କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାପୀ ମାନା ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଭୋଜନ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବେ ନା, ସାଧାରଣତଃ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୋଜନ ନିଜ ସ୍ୱୟଂ ପରିବାର ପାଇଁ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମର ଅନ୍ନରୁ କିଛି ନା କିଛି ନିୟମିତ ରୂପେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଏହି 3 ଦିନରେ ଆପଣ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଜିମାଇବେ, ଖୁଆଇ ପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପକ୍ୱ ଅନ୍ନଦାନ କରିପାରିବେ, ତାକୁ ତୃପ୍ତ କରିପାରିବେ। ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି 3 ଦିନରେ ଗୀତାର ଅଧ୍ୟାୟର ପାଠ କରନ୍ତି, କୌଣସି ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ 7ମ ଅଧ୍ୟାୟ ତ ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ ହିଁ ଅଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବାର ଫଳ ମିଳେ। ଏବଂ ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମର ପାଠ କରେ, ତାକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ପାପଲିପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ପାଠ କରିପାରୁନଥିଲେ, ସଂସ୍କୃତ ଜାଣିନଥିଲେ, ତେବେ ମୁଁ ଏହି ପାଠ କରି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି। ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ନେବେ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ, ତେବେ ସେହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ସେ ସେହିପରି ଅଲିପ୍ତ ରହେ ଯେପରି ଜଳରେ ପଦ୍ମ ଅଲିପ୍ତ ରହେ। ଯେଉଁଠାରେ ଏହି 3 ଦିନରେ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମର ପାଠ କରିନିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି 3 ଦିନରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଗ୍ରନ୍ଥର ପାଠ କରନ୍ତି ଅଥବା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଜୀର 2 ଭାଗ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ 3 ଦିନରେ କିପରି ଶ୍ରବଣ କରିପାରିବେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ସର୍ଟକଟ୍ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରି। ଏହି ଗୋଟିଏ କୀର୍ତ୍ତନ ଅଟେ। ବିଶେଷ ରୂପରେ ଯେଉଁ ଲୋକେ ଭାଗବତ ପାଠ କରିପାରୁନଥାନ୍ତି, ଏହି କୀର୍ତ୍ତନକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବଂ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବାର ହିଁ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ହରେ ମୁରାରି। ପ୍ରତିଦିନ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବାର ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ ଆମକୁ ଅର୍ଜନ କରିନେବା ଉଚିତ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକର ଏହି 3 ଦିନରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜା କରେ, ସେ କୋଟି କଳ୍ପ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଜନ୍ମ ହୋଇନଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ଜନ୍ମ ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ଯେ ମାନବ ଦେହରୁ ହିଁ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ମିଳିବ। ଏପରି ଯୋନି ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆମର ଜନ୍ମ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଆସକ୍ତି ଆଦି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି 3 ଦିନରେ ଯେ ସ୍ନାନ କରିନେଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜା କରେ, ତେବେ ତାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୋଇନଥାଏ। କୁହାଯାଇଛି
ଏଠାରେ ତିନି ଜିନିଷ କୁହାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ତ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଅଭାବ କରିବା, ବାଳା ବ୍ରହ୍ମ ଭାବ ମନାଯାଇଛି, ବେଦାନ୍ତର ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ ମନାଯାଇଛି ପ୍ରୟୋଗ, ଅର୍ଥାତ୍ ତୀର୍ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉ ଅଥବା ଶରୀରରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉ। ଏବଂ ତୃତୀୟ, ଏହି କାର୍ତ୍ତିକରେ 3 ଦିନ ଶେଷର ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି କେତେକ ଦୁର୍ଲଭ ତିଥି ଅଟେ। 3 ଦିନ ଏହାର ଲାଭ ନିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଆଣିବି, ତାହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ। ରହୁଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ରାଧେ ରାଧେ।